جی ہاں ناظرین، نئے رہبر انقلاب اسلامیہ ایران کا انتخاب ہو گیا ہے، انہیں منتخب کر لیا گیا ہے۔ مجلس خبرگان مجتہد کونسل نے ان کا انتخاب کیا ہے اور غیر معمولی وقت میں غیر معمولی شخصیت کا یہ انتخاب کیا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جانا تھا اور اس کا فیصلہ بالآخر کیا گیا۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس وقت پورے ایران میں نئے سپریم لیڈر کی آمد کے بعد ایک خوشی کی لہر ہے۔ دن ہو یا رات ہو، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے۔ گو کہ بڑا نقصان ایران اور ملت اسلامیہ کا ہوا۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنائی کی شہادت ہوئی اور اس شہادت کے بعد لوگوں میں سوگ اور غم کی کیفیت ہے، لیکن اسی سوگ اور غم کی کیفیت میں مجلس خبرگان کا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے اور اس اہم ترین اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ دراصل ایک اور زوردار تھپڑ جو ہے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے منہ پر مارا گیا ہے اور عالمی استخبار کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی صورت ان کی جاریت قبول نہیں ہوگی، ان کی بالادستی قبول نہیں ہوگی اور ان کی طرف سے جو جبر اور جاریت کی جا رہی ہے اسے ہر صورت مسترد کیا جائے گا۔ اور حاج آیت اللہ العظمہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کا انتخاب کر لیا گیا ہے، انہیں بطور جانشین رہبر انقلاب اسلامی ایران مقرر کر لیا گیا ہے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ مفصل مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس طرح سے یہ ہم تک پہنچی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اس ویڈیو کے ذریعے، اس ولاگ کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ صرف رہبر شہید کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ یہ خود ایک بڑی علمی تحقیقی شخصیت ہیں اور خود یہ بین الاقوامی امور پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علم و فقہ کے حوالے سے بھی ان کی اپنی خدمات ہیں۔ ایک علمی شخصیت ہیں، بین الاقوامی امور پر دسترس رکھتے ہیں۔ یہ ایران کے دفاع میں پیش رہے ہیں، مختلف اوقات میں یہ خود مختلف فورسز کا حصہ رہے ہیں، مورچوں پر یہ جا کر اپنے ملک کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو مستند معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں۔ آیت اللہ حاج سید مجتبیٰ حسینی خامنائی رہبر شہید آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے دوسرے فرزند ہیں۔ 1969 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ اپنے ابتدائی حوزوی تعلیم مدرسہ آیت اللہ مجتہدی تہران میں حاصل کی۔ دفاع مقدس کے زمانے میں آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ محاذ جنگ میں بھی شریک رہے۔ جنگ کے اختتام کے بعد 1989 میں آپ تکمیل تعلیم کے لیے قم روانہ ہو گئے اور 1992 تک آپ وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد 5 سال تک آپ نے تہران میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ 1997 میں آپ کی شادی شہیدہ زہرا حداد عادل سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد آپ دوبارہ قم تشریف لے گئے۔ دروس خارج فقہ اصول میں آپ نے اپنے والد شہید آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے علاوہ آیات عظام شیخ جواد تبریزی، شیخ حسین وحید خراسانی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، آقائے مجتبیٰ تہرانی اور شیخ محمد مومن قمی سے بھی استفادہ کیا۔ 17 سال سے زائد عرصہ مسلسل دروس خارج میں شرکت کی۔ علمی مباحث کو عربی میں قلم بند کرنا اور اساتذہ کے ساتھ علمی نکات پر گفتگو اور نقد و نظر پیش کرنا آپ کی علمی سنجیدگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی علمی خصوصیات کے حوالے سے ہم بات کریں تو غیر معمولی ذہانت، مسلسل محنت اور علمی آزادی نے فقہ، اصول اور علم رجال جیسے موضوعات میں متعدد مضبوط علمی نظریات کو جنم دیا۔ احکام شرعیہ کی حقیقت و ماہیت، مراتب حکم، ملاقات احکام، قیود کے رجوع، احادیث کی ترسیل اور فقہی کتب کے ارتقاء جیسے موضوعات پر آپ کے تحقیقی نظریات نے ایک جامع علمی مکتب کی بنیاد رکھی۔ فقہ اصول کے بڑے مکاتب فکر جیسے شیخ اعظم انصاری، اخوند خراسانی، محقق نائنی، آقا ضیاء عراقی، مرحوم اصفہانی، مرحوم بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر گہری دسترس حاصل کی۔ ائمہ معصومین کے اصحاب کی آراء اور قدیم فقہائے امامیہ کی تحقیقات پر خصوصی توجہ دینا بھی آپ کے علمی انداز کا اہم پہلو ہے۔ تدریسی سرگرمیوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل تدریس میں مشغول رہے۔ مدرسہ آیت اللہ مجتہدی تہران میں ابتدائی دروس پڑھانے کے بعد سن 1996 میں ہی کتاب معالم کی تدریس شروع کی۔ بعد میں رہبر انقلاب کی سفارش پر شہید محمد باقر صدر کی کتاب حلقات پڑھانا شروع کی۔ قوم تشریف لانے کے بعد سن 1998 میں آپ نے بیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں نجی طور پر رسائل اور مقاصد کی تدریس شروع کی۔ بعد ازاں نماز کے بعض فقہی مسائل پر خصوصی درس خارج، صلاۃ، تسبیحات اربع، سجود رکوع اپنے درس معالم اور حلقات کے بعض خاص شاگردوں کے لیے شروع کیا۔ سن 2004 میں دوبارہ حلقات کی تدریس اور 2005 اور 2006 میں سطح عالی مقاصد پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سن 2007 میں آپ کا درس مدرسہ فیضیہ قم منتقل ہوا اور 2008 میں آیت اللہ العظمہ خامنائی کے دفتر میں درس خارج فقہ شروع ہوا۔ 2009 میں عمومی درس خارج فقہ اور 2010 میں
10 से उमूमी खारिज उसूल का आगाज हुआ, जिस असहाब के मुबाहिस तक जारी रहा। आपकी तदरीस की नुमायां खुसूसियात ये थी कि फ़िक़्ह और उसूल के दर्स के दरमियान शागिर्दों के साथ दोस्ताना नशिस्त होती थी। इसी तरह फ़िक़्ह के दर्स के आगाज में चंद मिनट कुरान करीम की तफसीर भी बयान फरमाते थे। शागिर्दों के इश्कालात को बड़ी तवज्जो और सब्र के साथ सुनना और उनकी इल्मी तरबियत करना आपकी तदरीस का अहम हिस्सा थी। इसी मुनफरिद अंदाज़ तदरीस और इल्मी गहराई की वजह से कुम में आपका दर्स खारिज आहिस्ता आहिस्ता हौज़ा इल्मिया के सबसे पुररौनक दुरूस में शुमार होने लगा और कोरोना से पहले इसमें तकरीबन 400 फाजिल तलबा शिरकत करते थे। तालीमी साल 2024 में तकरीबन 1300 तलबा ने आपके दर्स के लिए इंदराज किया और पहले ही दिन 700 से ज्यादा तलबा शरीक हुए, लेकिन इसी दौरान आपने अचानक दर्स बंद करने का ऐलान किया और शागिर्दों से माजरत तलब की। आपके इस फैसले के बाद 1000 के करीब तलाब व असातिज़ा ने मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी से उनका दर्स दोबारा शुरू करवाने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने शागिर्दों को दीगर असातिज़ा के दुरूस में शिरकत की तलकीन की और दर्स शुरू न कराने की वजह मानवी अमर करार दिया, जिसका जिक्र मुनासिब नहीं। उन्होंने असातिज़ा के इंतखाब के लिए 3 मयार मुकर्रर किए: इल्म, इनकलाबी फिक्र और पाकीज़ा नफ्स। हौज़ा इल्मिया कुम में फ़क़ाहत के फ़रोग़ की गर्ज से फ़िक़ही और इल्मी इदारों की हिमायत की, बाल मदारिस और इल्मी मराकज़ के क़याम में भी किरदार अदा किया। इन इदारों में इल्मी तरबियत के साथ समाजी ज़िम्मेदारी और महरूम तबक़ात की खिदमत को भी अहमियत दी जाती है। आपका ताल्लुक़ कई बुजुर्ग अहले इख़लाक़ व इरफ़ान से भी रहा, जिनमें आयतुल्लाह बहादीनी, आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत, आयतुल्लाह कश्मीरी, शेख जाफर मुज्तहिदी और दीगर बुजुर्ग उलमा शामिल हैं। अगर हम उनके सियासी और इज्तिमाई तजर्बा की बात करें, उस पर रोशनी डालें, तो मुल्क के आला हुकाम, फौजी कमांडरों और महवर मकावमत के कायदीन के साथ करीबी रवाबित ने आपको अहम तजर्बात फराहम किए। आपके रवाबित में सैयद हसन नसरुल्लाह और सरदार शहीद हाज कासिम सुलेमानी जैसी शख्सियात भी शामिल रहीं। मुख्तलिफ इल्मी और हुक्मरानी के शोबों जैसे मईशत के इस्तेहकाम, ज़रई निज़ाम की इस्लाहात, सस्ती और जदीद तामीरात, मसनूई ज़हानत और दानिश बुनियाद मंसूबों के बारे में आपकी तहकीक और मनसूबा बंदी को मुस्तकबिल के लिए एक अहम सरमाया समझा जाता है। इन तमाम खुसूसियात और सरगर्मियों के बायस अमरीका और सेहूनी रजीम की तरफ से इस शख्सियत के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और दुश्मनी देखने में आई, लेकिन अब तक उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और बहुत से अहले फिक्र के नज़दीक ये शख्सियत मुस्तकबिल के लिए एक अहम सरमाया समझी जाती है। तो नाज़रीन, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि नए रहबर मुअज़्ज़म, नए सुप्रीम लीडर न सिर्फ फर्जंदे रहबर शहीद हैं, बल्कि उनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह से, हाज कासिम सुलेमानी से, और उसके साथ साथ जिन बुजुर्ग असातिज़ा से उन्होंने तालीम हासिल की है वो भी गैर मामूली शख्सियात थी। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई साहब को न सिर्फ दीनी उलूम पर दस्तरस हासिल है, बल्कि दुनियावी उलूम पर भी एक अच्छी खासी गिरफ्त है। मसनूई जहानत का मामला हो या फिर ज़रई इस्लाहात का मामला हो, तामीरात का इशू हो, जिसके साथ साथ उनका जंग का भी एक वसी तजर्बा है, चाहे वो ईरान इराक की 8 साल तवील जंग हो या फिर इस्तकबार की तरफ से मुसलसल होने वाली साजिशें हो। और अब उनके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई पर जिम्मेदारी उस वक्त आई थी जब सिर्फ इनकलाब 10 साल का था। मुज्तबा हुसैनी खामनाई पर यह जिम्मेदारी 47 साल बाद आई है और उस वक्त आई है और इसराइल बराह रास्त ईरान पर हमले कर रहे हैं। इस वक्त ईरान वाहिद है जो इसराइल और अमेरिका के इन अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और अपना भरपूर दिफा कर रहा है, और उसके साथ साथ ये भी अहद कर रहा है कि इस जंग को जितना मर्जी तूल देना है दे ले, लेकिन अब अपनी हुर्रियत पर, अपनी खुददारी पर किसी सूरत जो है वो आंच नहीं आने देंगे और जल्द जो है आपका गुरूर खाक में मिलाएंगे। यही बात खुद शहीद रहबर ने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जहाज लाए जा रहे हैं, जितने बड़े मर्जी जहाज ले जाएं, आखिरकार उन्होंने समंदर में गर्क होना है। ट्रंप और उनकी रजीम की तरफ से जिस तरह से ये पैगाम दिए गए थे कि ईरानी रजीम को तब्दील किया जाएगा, आज सूरत हाल यह है कि ईरानी रजीम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और ट्रंप खुद बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, और उनकी कमजोरी की बातें अब न सिर्फ अवाम में की जा रही हैं बल्कि खवास में भी की जा रही हैं। खुद कांग्रेस में उनके ऊपर बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एप्स्टेन फाइल्स के इस इशू से जान छुड़ाने के लिए, इस सेक्स स्कैंडल से जान छुड़ाने के लिए ट्रंप ने ये जंग जो है जारी रखी है और वो नेतन्याहू के जाल में आ गए हैं और उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये बातें अब खुद अमेरिकी मीडिया में सामने आ रही हैं और इस हवाले से आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई की तरफ से एक मरतबा फिर वाज़े और दो टोक अल्फाज में यह कह दिया गया है कि ईरान अपनी खुददारी पर कोई समझौता नहीं करेगा और आने वाले दिनों में ईरान मजीद सरप्राइज देगा।